I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well, so let's see what happens over the next few days. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد تہران پہنچ رہا ہے. مذاکرات کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم ایران سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں. آپ نے ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام معاہدہ ناممکن بنا دے گا. ایران نے ڈیل نہیں کی تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. نیٹو سے متعلق مارکو روبیو نے کہا صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر نیٹو کے موقف سے بہت ناراض اور مایوس ہیں. خطے میں امن کمیشن وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقات ہوئی. وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملے. سیکیورٹی معاملات پر اتفاق رائے. دو طرفہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. سرحدی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی. خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی. علاقائی پیش رفت اور پاک ایران تعاون پر خصوصی گفتگو ہوئی. مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران پاکستان کے ثالثی میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں. Right now we're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want toll. اس وقت ایران سے مذاکرات ہو رہی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان بتایا اپنا حرمز آزاد اور ٹیکس فریز دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عالمی آبی گزرگاہ ہے. ایران سے جھگڑا ختم ہونے کو ہے. ممکنہ معاہدے میں ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. افزودہ یورینیم حاصل کر کے تباہ کر دیں گے. یورینیم سے متعلق تہران کا موقف مزید سخت. افزودہ یورینیم کسی صورت ملک سے باہر نہ بھیجا جائے. سپریم لیڈر نے حکم جاری کر دیا. ایرانی صدر کی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی سے ملاقات. پزشکیان نے یقین دلایا حکومت فوج کو جدید ہتھیار اور ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی. آرمی چیف نے کہا جنگ بندی کے دوران عسکری قوت میں مزید اضافہ کیا گیا. ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینے کو تیار ہے. Crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Pakistan-China friendship, Zindabad. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے. پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے. چین اور دیگر ملکوں نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے. دنیا چین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان اور چین کے مشترکہ تعاون سے نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ خطے میں امن و خوشحالی آئے گی. چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ملکوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط ہوئی. سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے. چین زراعت میں جدت کے لیے پاکستان کی مدد کر رہا ہے. صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا. 75 سال پہلے شروع ہونے والا سفر آج مکمل تعاون اور شراکت داری میں بدل چکا. وائس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس نے کہا چین عالمی فورمز پر پاکستان کی خود مختاری کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا. تقریب میں سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. پائیدار امن کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام. جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین.
کہا شہداء اور غازیوں کی قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے. مادر وطن میں امن و سلامتی ان کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہے. فیلڈ مارشل نے شہیدوں کے اہل خانہ کے حوصلے اور ثابت قدمی کی تعریف کی. پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا. تقریب میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا. ISPR کے مطابق 50 ستارے امتیاز ملٹری اور 12 تمغے رسالت دیے گئے. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. इलीगली इन्होंने हमें किडनैप किया. 3 दिन तक प्रिजन शिप में रखा हमें इन्होंने. चौथे दिन हम इजराइल पहुंचे, वहां से डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ. हमें 3 दिन तक सोने नहीं दिया गया. रात को ये लोग फ्लड करते थे, पानी छोड़ते थे फ्लोर पे, स्टन गनरेट फायर करते थे हम पे दिन में 3 दफा एटलीस्ट. दुनिया भर की मजम्मत और तनकीद के बाद इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया. इसराइली फोर्सेस ने 4 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया. फ्लोटिला में शामिल साद ईदी का तुर्किया पहुंचने पर वीडियो बयान. कहा हमें सोने नहीं दिया जाता था, पूरा दिन सिर्फ पानी की छोटी बोतल दी जाती थी. ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनों से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया. इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा. पाकिस्तान को फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों, इंसानी इमदाद में रुकावटों और मगरबी किनारे इसराइली इक़दामात की मज़म्मत. कहा गज़ा में इंसानी बहरान संगीन है, फ़लस्तीनी अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं. जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद, इंसानी इमदाद बिला रोक टोक फराम किया जाए. पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का 2 रियासती हल की हिमायत का यादा. बोले 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम ही अमन की ज़मानत है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते को 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे. पाक चीन 75 साल ताल्लुकात की तकमील के तनाज़ुर में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे. बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 80 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी. वज़ीर-ए-आज़म अली बाबा के सरबराह से मुलाकात भी करेंगे. बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे. हैंगजो के बाद वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग जाएंगे. चीनी सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें होंगी. चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे. शहबाज शरीफ के दौरे से रवायती दोस्ती और हर शोबे में ताउन मज़ीद गहरा होगा. नए दौर में दोनों ममालिक के मुश्तरका मुस्तक़बिल को एक नई समत मिलेगी. नया बजट अवाम पर कितना होगा भारी, IMF से मुज़ाकरात रहेंगे जारी. IMF का वफ़द पाकिस्तान के शेड्यूल मुज़ाकरात मुकम्मल करके वापस रवाना. पाकिस्तान ने IMF के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए. वफाक और सूबों ने 1100 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात और नए टैक्स लगाने पर इत्तेफाक. हुकूमत की 370 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात और 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी. FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर. IMF ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया. चीनी सीमेंट, तंबाकू और खास सेक्टर से मजीद 50 अरब रुपए रिकवरी का प्लान. पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे का मुतालबा. कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस इंतहाई मतलूब गैंग गिरफ्तार. महकमा एक्साइज का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर इख्फा बराए तावान में मुलविस निकला. ब्रिगेड पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 8 इख्फाकारों को गिरफ्तार कर लिया. मुलजमान ने एक शहरी को इख्फा करके 1.5 लाख रुपए तावान वसूल किया था. मुलजमान पुलिस वर्दी का इस्तेमाल किया करते थे. 4 पिस्तौल, गाड़ी बरामद. मुलजमान मुतादिद शहरियों को इख्फा करके तावान वसूल कर चुके हैं.
ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों पर पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत कराची ने अनमोल पिंकी के सहूलतकार मोहम्मद समीर से तफ्तीश की इजाजत दी। अदालत ने तफ्तीश अफसरान को हिदायत की मुलजिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश की जाए। पुलिस ने मौके पर अपनाया। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज चर्च बरामदगी मुकदमे में गिरफ्तार और जेल में है। मुलजिमा अनमोल से तफ्तीश की गई तो उसने मंशा सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। मुलजिम मोहम्मद समीर मुलजिमा का राइडर है। मुलजिम मंशात की मद में मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुलजिम समीर से तफ्तीश दरकार है। पुलिस रिमांड पर दिया जाए। कोकेन क्वीन पिंकी केस में पंजाब में 2 बड़ी गिरफ्तारियां। एएनएफ ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एएनएफ के हाथों गिरफ्तार होने वाले दोनों मुलजिम गैर मुल्की हैं। ताल्लुक नाइजीरिया से है। लाहौर में पिंकी के ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है। नारायण में झील लुलुसर और बाबूसर टाप पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई, मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वादी चित्राल में भी बादल बरसे। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। गिलगित, चलास और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाराए क़राक़रा मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ईद कुर्बा की तैयारी, गाय बैल और बकरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूब रौनक, भाव ताव जारी। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी भी अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। कहते हैं चारे से लेकर पानी तक सब महंगा हो गया, इसलिए कीमतें ज्यादा लग रही हैं।